اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، جس میں معروف عالم شیخ صدوق نے توحید کے بنیادی تصور کے بارے میں مختلف روایات کو جمع کیا ہے۔ یہ روایات اپنی گہرائی اور بصیرت کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کتاب کو اب تک کئی مختلف مواقع پر شائع اور جاری کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی علماء نے وسیع پیمانے پر تشریح کی ہے اور اس پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے، اور یہ کبھی بھی دنیا میں فراموش نہیں ہوئی۔ توحید کا تصور بنیادی طور پر وہ بنیادی اصول ہے جو انسان کی مثالی، اخلاقی اور روحانی ساخت کی تشکیل کرتا ہے۔ اس کے وجود کے ہر پہلو کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس طرح انسانی جسم اس کی ہڈیوں اور کنکال کی ساخت کی بنیاد پر بنتا ہے۔ در حقیقت انسانی جسم کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے جب آپ گھر بنانا یا عمارت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو اس عمارت کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، اس کے شہ پیر اور اس کی بنیادیں ہیں۔ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اور جتنے زیادہ مضبوط اور ٹھوس شہتیر اور سہارے ہوں گے، گھر اتنا ہی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوگا۔ اسی طرح انسانی جسم میں ہڈیاں ہی اصل میں جسم کی ساخت بناتی ہیں۔ جتنی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہڈیاں ہوں گی، انسانی جسم بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ روحانی نقطۂ نظر سے اگر کسی شخص کا توحید میں علم مضبوط ہو تو اس کی روح کی ساخت اور بنیاد بھی مضبوط ہوگی، اور اللہ کے بارگاہ میں لوگوں کی قدر و قیمت اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے توحید میں کتنی مضبوطی اور گہرائی حاصل کی ہے۔ اسی حد تک انسان کو وقت ملتی ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کو کائنات کی تخلیق کی آخری حد سمجھیں تو جو بھی اللہ کے قریب تر ہے، یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے قریب ہونا اور اللہ والا بننا اس بات پر منحصر ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ کر سکے۔ پہلے مرحلے میں انسان کو چاہیے کہ توحید کے علم کو اپنے اندر جذب کرے اور پھر یہ بھی یقینی بنائے کہ اس کے اعمال بھی توحیدی ہوں۔ در حقیقت جو شخص اپنے وجود کو حقیقی معنوں میں توحیدی بنا لیتا ہے، وہی اس مقام کو حاصل کرتا ہے۔ یہی اخلاص ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کو توحیدی بنا لیتا ہے، یہی اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص ایک بہت گہرا تصور ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے وجود کو توحیدی بنا لے، اپنے وجود کو ہر قسم کے شرک یا اللہ کے سوا کسی اور چیز سے پاک کر لے، تو اسی طرح روحانی تحریکات کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اور راستے میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو اسی اخلاص کے درجے تک پہنچنا چاہیے، یعنی اس کا وجود ایسا ہو جائے کہ جب وہ کسی کو دیکھے تو اس میں اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے صرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ اگر وہ شخص بولتا ہے تو اس کے الفاظ دوسروں کو خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر یہ شخص بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے تمام کاموں میں کھاتا ہے، تو وہ دوسروں کو ایک اور طرح سے خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ بالکل سچ مچ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں خدا کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایسے شخص کے دل میں سوائے خدا کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک عظیم مقام ہے، اور قیامت کے دن انسان کی قدر و منزلت کا تعین اس کی توحید کی حد سے ہوگا۔ اب بندوں کی نیکیاں اپنے اعمال سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص واقعی توحید پرست اور خالص مخلص ہو جاتا ہے۔ بالکل کسی شخص کے لیے اپنے جوہر اور اعمال کو حقیقی معنوں میں توحید پرست بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے توحید کا سائنسی علم رکھتا ہو۔ لہٰذا شیخ مفید واقعی اس معاملے میں ایک پیشوا اور رہنما تھے، جو 1000 سال پہلے رہنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ کیونکہ شیعہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ وہی تھے جنہوں نے امامت کے موضوع کو علمی بحث میں شامل کیا اور اسے ایک سائنسی ڈھانچہ دیا، اور بہت سے پہلوؤں سے ان کا شیعہ پر حق ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے علم کلام کو علمی گفتگو میں ایک تسلیم شدہ شعبے کے طور پر قائم کیا۔
اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ عظیم شخصیت وفات پا گئی اور انہیں دفنایا گیا تو اگلے دن جب لوگ ان کی قبر پر زیارت کے لیے گئے تو وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا۔ وہ ایک سفید چادر تھی جس پر سبز تحریر تھی، یا شاید سفید چادر تھی جس پر سفید تحریر تھی۔ اس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے لیے صبر باقی نہیں رہا، یعنی آپ کی وفات کے ساتھ ہی صبر بھی ختم ہو گیا۔ عظیم پیغمبر، یہ عمل ہر قسم کی ذاتی غرض سے پاک ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا اور حقیقی توحید کے لیے۔ اور پھر ان کے راستے میں امام مہدی علیہ السلام کی خلوت، جو ابتدائی تحریروں سے ہی معروف ہے، زیادہ تر انہی سے منسوب کی جاتی ہے بطور احد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک آخری دن اس کے عظیم پیغمبر کا ہے۔ جس دن میں نے آپ کی وفات کی خبر سنی، وہی دن تھا جب رسول کے خاندان پر مصیبت آئی۔ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ شخص نہ امام تھا اور نہ ہی معصوم۔ یہ وہ دن تھا جب رسول کے خاندان پر مصیبت آئی۔ یہ عمل ایک خالص نیکی ہے جو کسی بھی پوشیدہ مقصد، درد یا حتیٰ کہ اس وقت کے توحید سے بھی پاک ہے۔ اگرچہ آپ چلے گئے اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ پوشیدہ رہے، لیکن توحید کا علم پہلے ہی ہماری ہستی میں گہرائی تک سرایت کر چکا تھا۔ اور قائم، مہدی اور وہ سب جنہیں آپ نے اس معاملے کا امین بنایا ہے، سب علم والے ہیں۔ اور قائم کی موجودگی خوشی کا باعث بنتی ہے، اور جب ان کے سامنے علم کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو گویا وہ کتابیں مجھ پر پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص اس مقام تک کیسے پہنچا؟ گہری سمجھ، علم اور توحید سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ توحید کا علم ایک الہی علم ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے بہت سا علم حاصل کر لیا ہے، اس پر غرور نہ کریں۔ یہ شخص اب وہ توحید جس کے بارے میں آپ اور میں بات کرتے ہیں اور عموماً عمل کرتے ہیں، آپ نے اچھا کیا۔ یہ توحید جس کا آپ ذکر کرتے ہیں بالکل درست ہے، لیکن یہ کچھ سطحی سی چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خدا، اور یہ توحید کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور خدا ایک ہے، دو نہیں۔ مثال کے طور پر توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور توحید میں خدا پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں۔ اچھا، یہ کچھ اور ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ وہ ایک ہے اور دو نہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو توحید پر ایمان ہے، لیکن حقیقت میں یہ توحید پر سچا ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ تو مثال کے طور پر اس طرح کے توحید کے ساتھ اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کا صحیح تجزیہ کریں تو عام طور پر جو توحید پر ہمارا ایمان ہے وہ حقیقت میں توحید پر ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ عام طور پر قیامت کے دن اعمال کا وزن توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے، لوگوں کی قدر اللہ کے سامنے اسی سے متعین ہوتی ہے۔ اللہ توحید کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو توحید ہمارے پاس ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ بہت سطحی ہے، بہت نامکمل ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ ہم نے اللہ سے آغاز کیا تھا۔ شیخ صدوق نے روایات کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا نام نفشہ رکھا۔ اس طرح کہ یہ روایات بہت گہری ہیں، اور شاید انہوں نے توحید کی سمجھ کے حوالے سے سب سے گہری روایات کو جمع کیا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے کچھ راویوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہ اہل سنت سے بہت دور ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں، اور عموماً لوگ اخلاقی روایات اور خاص طور پر اخلاقی نصیحتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مثلاً یہ عام طور پر زیر بحث نہیں آتی، لیکن اگر آپ ان روایات کو دیکھیں تو یہ بہت چھپی ہوئی رہی ہیں، یہ بہت دور رہی ہیں، اسی لیے ان پر صحیح طرح گفتگو نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم ان خزانوں اور دروازوں سے دور ہو جاتے ہیں جو آپ کو اس گہرائی میں مل سکتے ہیں، تو آپ کو ہر طرح کے ابہام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جب کوئی شخص روحانی بلندی کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو ہر مرحلے پر پہنچ کر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ پچھلا مرحلہ تو بس شروعات تھی، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی صرف آغاز ہی تھا۔ یہ عجیب ہے۔
जहालत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि आखिरी लम्हे ना आ जाएं। अगर कोई शख्स ज़ात खुदा में फ़ना हो जाए, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बहस है, तो ये बहस ज़ात खुदा में फ़ना होने की है। यहाँ मुराद ये है कि जब तक इंसान को ये एहसास रहे कि मैं मौजूद हूँ, जब तक इंसान अपनी मौजूदगी से आगाह रहे कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये मेरी किताब है, जब तक वो अपने आप से बाखबर है, तो ये शख्स शिर्क की हालत में है, यानी खुदा के साथ किसी को शरीक कर रहा है। जब तक इंसान उस मकाम तक ना पहुंच जाए कि वो अपने आप से बिल्कुल बेखबर हो जाए, जहां फना मुकम्मल हो जाए, तभी वो इस हालत तक पहुंचता है। और जब तक इंसान उस खजाने तक नहीं पहुंचता, वो तौहीद की असल हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। जब तक इंसान अपने नफ्स और अपनी मौजूदगी से बाखबर है, लेकिन वजूद से नहीं। इसीलिए इलाही सूफिया कहते हैं कि अपनी मौजूदगी को गुनाह समझो, तुम्हारा अपना वजूद ही एक गुनाह है। लिहाजा इंसान के अपने वजूद से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ ये हकीकत कि मैं जानता हूं कि मैं मौजूद हूं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह। इसका मतलब है कि मैं भी मौजूद हूं और खुदा भी मौजूद है। ये तो महज शायरी बन जाती है। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ शायरी है। अपने वजूद पर गौर करना इंसान पर मुसीबत ले आता है। उनके नज़दीक गीबत, बहतान, हसद वगैरह जैसे गुनाह उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो उस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि इंसान का खुदा के सामने अपने वजूद का दावा करना नाकाबिले माफ़ी समझा जाता है। इसीलिए चाहे दूसरे जैसे भी हों, वो फिर भी उस शख्स से कम हैं जो अपने वजूद के साथ वजूद का दावा करता है। वो पीछे रह जाता है। बहाउद्दीन कहा करते थे, और मैं भी बार बार जिक्र करता हूँ, कि खुदा एक और ही मकाम पर है, और इसी वजह से वो सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। ऐसे शख्स के लिए जो सब कुछ होने के बावजूद भी उससे कम है, जो अपने वजूद के साथ वजूद का दावा करता है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि खुदा की मौजूदगी में ये कहना कि मैं भी हूँ, बहुत बड़ी बात है। वो अजमत, वो लामहदूदियत जनाब, वो लामहदूदियत जनाब, ये वाकई बेहद हिसाब है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी हस्ती जिसकी कोई हद नहीं, जो कुछ आप सोच सकते हैं, जो कुछ आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो वही है, और इसके सिवा कुछ भी मौजूद नहीं। एक इंसान का यह कहना है कि मैं भी उसकी मौजूदगी में हूं, यह मुमकिन ही नहीं। यूं एक शख्स हकीकी तौहीद तक नहीं पहुंच सकता। बस यही बात है। जब इंसान अपनी ज़ात में बिल्कुल फना हो जाता है, तो वो खुद से मुकम्मल तौर पर बेखबर हो जाता है। जब तक इंसान को ये एहसास रहे कि मैं हूँ, और अपनी हस्ती का शऊर रहे, वो शिर्क की हालत में नहीं है। शिर्क का मतलब ये नहीं कि दो खुदा हों, ये तो शिर्क की एक किस्म है। लेकिन खुदा के अंदर भी दूसरी सूरतें मौजूद हैं। यही दरखास्त है, एक खुदा है और एक मैं हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि सारी दुनिया खुदा है, ये जो मैं हूँ ये खुदा है, नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। खैर, इंशाल्लाह इस मौजू पर आइंदा निशस्तों में मजीद बात करेंगे, उसी मौजू पर। लेकिन बात यह है कि इंसान, अगरचे वो इस दुनिया में अपनी ज़ात के तौर पर, यानी मैं के तौर पर मौजूद है, एक खुदा है और एक मैं हूँ खुदा। यानी जैसे मोहम्मद खुदा और इज़्ज़त हैं, कि मैं ना तो अपनी ज़ात से गाफिल हूँ, ना ही अपनी ज़ात से बरसरे पैकार हूँ, और ना ही ये कहता हूँ कि मैं खुदा हूँ या मैं हूँ, बल्कि हकीकत में तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी हस्ती को उसकी हस्ती में फना कर दूँ, या अपनी ज़ात से मिट जाऊँ। लेकिन बात यह है कि अगर इंसान इस मकाम तक पहुँच जाए, तो वो खुद को एक मुखालिफ के तौर पर देखता है। कभी कभी मिसाल के तौर पर हम सब मिलकर टेलीविज़न देखते हैं। टेलीविज़न पर एक फ़िल्म इतनी अहम हो गई कि मैं बिल्कुल अपने आप को भूल गया। या मिसाल के तौर पे आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं। हम सब इकट्ठे बैठे हैं, टेलीविज़न पर फुटबॉल देख रहे हैं। फ़िल्म इतनी अहम हो गई कि मैं, हसन, बिल्कुल अपने आप को भूल गया। वो बिल्कुल अपने आप को भूल जाता है। अगर कोई इसका नाम भी पुकारे तो उसे बिल्कुल खबर नहीं होती। ये शख्स कुछ और नहीं देखता। वो अपनी भूख से बेखबर है, अपनी प्यास से बेखबर है। वो बस यहाँ जो कुछ हो रहा है उसी में महव है। ये शख्स ऐसा ही है। इसे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसका सर दर्द कर रहा है, इसे गर्मी लग रही है। ये सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो उनसे बेखबर है। क्योंकि इस हालत में इंसान ऐसा ही हो जाता है। ऐसा रौब, ऐसी खूबसूरती और रवानी,
यकीनन ये सब कुछ सिर्फ मुशाहिदे के ज़रिए ही होता है, यानी इंसान को बराह रास्त अल्लाह को देखना चाहिए। इसी तरह इंसान अपने अंदर ये टेलीविज़न फ़िल्म देखता है और फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाता, वो बस अपने आप में गुम हो जाता है। क्या उस फ़िल्म में वो अपनी मौजूदगी को हाज़िर करता है? क्या वो उसे फ़ना कर देता है? इस फ़िल्म में इंसान को अल्लाह का दीदार हासिल करना चाहिए, और जब तक वो बराहे रास्त अल्लाह के दीदार तक नहीं पहुंचता, इंसान आम तौर पर कमाल और खूबसूरती के सामने खुद को खो देता है। ये ज़ाहिरी वजूद लामहदूद कमाल रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमाल और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। जो कुछ भी हम कहते हैं, मसलन फलां शख्स बहुत खूबसूरत है, फ़र्ज़ करें कि हम अभी इसके बारे में सुन रहे हैं, फिर हम उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ सुनकर आप किसी चीज़ से वाक़ई मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो सकते। उसे देखकर आप उसकी मोहब्बत में खो जाते हैं। अल्लाह के साथ भी यही है, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह मुतलक कमाल है, अल्लाह मुतलक हुस्न है, अल्लाह मुतलक जलाल है। भूलना हमारे लिए और हमारी तरफ से मुमकिन है, लेकिन ये कैफ़ियत हमारे लिए मौजूद है। फ़ना की कैफ़ियत हमारे अंदर मौजूद है। ये फ़ाल हो जाती है, ये मालूम हो जाती है, ये ज़ाहिर हो जाती है। यही कमाल है। जब तक ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो जाए, ये अल्लाह में पेवस्ता रहती है। और अपने आप को भूल जाना और इस माने को पाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं, सिवाय मुशाहिदे के, सिवाय ज़ात के बराह रास्त दीदार के। और अब इस रिवायत को अपनी गुफ्तगू में शामिल करें इंशाअल्लाह, और आगे बढ़ें ताकि हम इसे मज़ीद वज़ाहत से बयान कर सकें और आपको ज़्यादा समझ आ सके। लेकिन आइए इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू और वज़ाहत करते हैं। अजीज़ दोस्तों, अर्फ की रिवायत के मुताबिक, जी हाँ, हम इस हदीस को इसकी सनद के साथ पढ़ते हैं। अब्बा अब्दुल्ला और नबी अकरम अहले बैत से रिवायत है, जिन्होंने फरमाया, सबसे बेहतरीन इबादत ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये रिवायत वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यहाँ सबसे बेहतरीन इबादत ये है कि कहा जाए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी जब कोई शख्स कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये खुद अपनी ज़ात में इबादत की सबसे बेहतरीन सूरत है। ये रिवायत बिल्कुल उसी बारे में है, और ये एक सादा दावत है। और जाहिर है अगर कोई इसे लफ्जी तौर पर ले तो इसका यही मतलब बनता है। सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही सबसे बेहतरीन इबादत है। लेकिन जाहिर है अगर हम इसे इसी तरह ले लें तो क्या वाकई ये काफ़ी है? क्यों? क्या नमाज पढ़ना उससे बेहतर नहीं है? तो अगर कोई सिर्फ ये जुमला कह दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ यही एक जुमला कह देना, क्या ये सबसे बेहतरीन इबादत बन जाता है? जब इमाम ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इबादत ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हमें समझना होगा कि यहाँ इबादत का लफ्ज़ किस मायने में इस्तेमाल हो रहा है, और इस सियाक व सिबाक में उसका असल मतलब क्या है। ये मसला कि इमाम ने कहा सबसे बेहतरीन इबादत सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उसे सिर्फ सतही तौर पर बात करके नहीं समझा जा सकता। ये लाजमी तौर पर सबसे बेहतरीन इबादत होनी चाहिए, नमाज से बेहतर, रोज़े से बेहतर और इसी तरह दीगर इबादत से भी बेहतर। मिसाल के तौर पर इस इबादत को भी ज़बानी इबादत समझा जा सकता है। यहाँ आप देखें, इबादत से मुराद ये है कि इंसान अपने लिए किसी कमाल का इंतखाब करता है, फिर वो अपनी पूरी हस्ती को इस कमाल की तरफ मुतवज्जे करते हैं और उस सिमत में चलना शुरू कर देते हैं। इस कमाल की तरफ ये हरकत इबादत कहलाती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप कहते हैं मैं प्यासा हूँ, मेरे अंदर ये प्यास एक कमी है, एक ज़रूरत है, एक फुकदान है। इंसान को उसकी ज़रूरत, उसकी कमी आगे बढ़ाती है। वो इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, उस फुकदान का इलाज करना चाहते हैं। इंसान हमेशा अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहता है, तो वो ऐसी चीज़ तलाश करना शुरू कर देता है जो उसे ये कमाल दे सके, कोई ऐसी चीज़ जो उसके अंदर ये कमाल हासिल करने की सलाहियत पैदा कर सके और इसकी प्यास की इस कमी को दूर कर सके। वो इधर-उधर देखता है और मेज़ पर रखा हुआ पानी का ग्लास देखता है। ये पानी का गिलास मेरी प्यास की इस कमी को दूर कर सकता है और मेरे अंदर सैराबी का कमाल पैदा कर सकता है। लेकिन जब मैंने इस मामले को अपनी अकल से परखा,
مثلاً فرض کریں इस सूरत हाल में ये यहाँ है, वो वहाँ है, इस जगह पर कई चीजें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पानी भी रखा गया है। सबसे पहले अकल आती है और ये जांचती है कि इनमें से कौन सी। मेरे पास एक पैमाना है और वो इस कमी को मुझसे दूर कर सकते हैं, और वही पानी, वो पानी के जग ये कर सकते हैं। खैर, जब मेरे अंदर ये जांच पड़ताल हो गई और मैंने समझ लिया कि वो पानी के जग ये कर सकते हैं, वो मुझे मुकम्मल बना सकते हैं और मेरी कमी को दूर कर सकते हैं, यहाँ मैं अपनी ज़ात को उस शक्ल से तशबीह देता हूँ, यानी मैं अपने जिस्म को इस सूरत में ढाल लेता हूँ। इन पानी के जगों की तरफ मेरी तख़य्युल इस पानी की तस्वीर को अपने अंदर रखती है, और मेरी अक़ल मुझे कहती है कि पानी के जगों की तरफ जाओ। यानी अब मेरे पूरे दिल को इस पानी के सिवा किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो इंसानी जिस्म, इंसानी तख़य्युल, इंसानी दिल और इंसानी अक़ल सब इस पानी के गिलास की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, इंसान का हर हिस्सा उस पानी की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। मेरा जिस्म मेरी तख़य्युल में उसकी तरफ मुड़ जाता है। मैं इस पानी का तसव्वुर करता हूँ, मेरी अक़ल मुझे उसकी तरफ जाने को कहती है। मेरे दिल में इस पानी की आवाज़ की तरफ एक ख्वाहिश, एक कशिश पैदा होती है। यही चीज़ इंसान में नीयत बन जाती है। नीयत सबसे पहले इरादे की ताकत है। देखें, सबसे पहले इंसान अपनी कमी को पहचानता है, यानी मैं ये समझता और जान लेता हूँ कि मुझ में कुछ कमी है। फिर जो चीज़ मुझे मुकम्मल करती है, जो मुझे कमाल तक पहुँचाती है, उसे देखना दूसरा कदम है। तीसरा कदम इस पानी के गिलास की तरफ इरादे की ताकत पैदा करना है। मेरे अंदर तीसरा कदम अक्ली जायज़ा है। अक्ल इसका अंदाज़ा लगाती है। ये मुझे बताती है कि ये पानी तुम्हारे लिए मुनासिब है, लिहाजा वो पानी तुम्हें अपनी तरफ बुला सकता है। चौथा मरहला इरादे की ताकत का उभरना है। अभी इंसान के अंदर पानी की तरफ जाने का इरादा पैदा नहीं हुआ। पांचवा मरहला वजूद का इस पानी के गिलास की तरफ मुतवज्जे होना है। इस मुतवज्जे होने का मतलब है कि इंसान की पूरी हस्ती उस पानी की तरफ मरकूज हो जाती है। सात मरहले में से पहला मरहला खुद को तश्कील देना है। फिर उस सियाको सबाक में वो चीज़ तलाश करना आता है जो कमाल को पूरा करती है। उसके बाद अक्ली जायजा आता है। फिर इरादे की ताकत आती है। उसके बाद नियत। ये नियत जो इसकी हस्ती को इस गिलास की तरफ मुतवज्जे करती है, अब इसे अमल की तरफ ले जाती है। वो कदम उठाता है, पानी के गिलास की तरफ बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है, शुक्रिया, उसे पीता है, और इस मकाम पर उसे तकमील हासिल हो जाती है। ये हरकत जो इंसान में नियत के बाद पैदा होती है, जब वो पानी की तरफ जाने का इरादा करता है और उसकी पूरी हस्ती पानी की तरफ मुतवज्जा हो जाती है, तो नियत के बाद जो हरकत होती है उसे इबादत कहा जाता है। इबादत इंसान के कमाल की तरफ बढ़ने की एक हरकत है, तो यही इबादत है। लिहाजा इबादत वो हरकत है जो उस इंसान के अंदर वकू पजीर होती है, जो मुकम्मल हो चुका हो। इबादत का तरीका। अच्छा, अब इस मिसाल को ले लें। अब इस मिसाल के हवाले से अल्लाह की इबादत क्या है? अल्लाह की इबादत करने का मतलब यह है कि रूह अपने आप को नामुकम्मल महसूस करती है। रूह महसूस करती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कि उसमें कुछ कमी है, कि वो हालत नक्स में है। जब रूह ये महसूस करती है कि उसमें कमी है, तो वो दुनिया की तरफ मुतवज्जा होती है और पूछती है, मेरी कमी को कौन पूरा कर सकता है? क्या पैसा ये कर सकता है? नहीं, पैसा रूह को नहीं भर सकता। रूह में एक लामुतनाही तड़प है और पैसा उसे तस्कीन नहीं दे सकता। पैसा लामुतनाही तड़प को पूरा नहीं कर सकता। रूह को एक घर से तस्कीन नहीं मिल सकती, उसे एक गाड़ी से भी तस्कीन नहीं मिल सकती, उसे मर्तबे से भी तस्कीन नहीं मिल सकती, इसे कारोबार से भी तस्कीन नहीं मिल सकती। हकीकत यह है कि दुनिया उसे बिल्कुल भी तस्कीन नहीं दे सकती। रूह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एहसान का वजूद है, सिर्फ वही रूह की ज़रूरत को तस्कीन दे सकता है। इसकी कामिल सूरत क्या है? वो अल्लाह है, एक लामुतनाई हस्ती। अगर अल्लाह रूह में आ जाए, अगर रूह अल्लाह की तरफ बढ़ सके और अल्लाह से वजूदी ताल्लुक़ कायम कर सके, जब अल्लाह आता है और अता करता है, तो फिर मेरा वजूद कबूल करने वाला बन जाता है। अब मैं कबूल करने वाला बन जाता हूँ। तो सबसे पहले ये कमी का एहसास पैदा करता है कि मेरी रूह में एक कमी है। ये कैसे पूरी होती है? ये एक मुतलक सच्चाई से पूरी होती है। यहाँ इंसान की अकल दाखिल होती है।
یہ کہتی ہے تمہاری روح لامتناہی ہے، جبکہ دنیا محدود ہے اور اسے پر نہیں کر سکتی۔ صرف اللہ جو مطلق سچائی ہے اسے پر کر سکتا ہے۔ عقل یہ حساب لگاتی ہے اور یہی تمہاری طلب کو جگاتی ہے۔ جس چیز کی مجھے آرزو ہے اس کا پیچھا کرنا ہی تکمیل لاتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی پوری ہستی کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ کیا یہ عقل عمل کرتی ہے؟ اللہ انسانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، دل سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو کامل پاتا ہے تو فطری طور پر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دل گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تخیل اللہ کے خیالات سے بھر جاتا ہے، اور انسان خود کو کعبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو ایک علامت اور سمت بھی ہے۔ یوں انسان اپنی ذات کے تمام پہلوؤں کو اس طرح اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اب جب یہ رخ متعین ہو گیا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اب وہ عملی طور پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج پر جانا۔ کیا یہی نماز بن جاتی ہے؟ عبادت؟ دیکھیں، عبادت جسمانی حرکت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ پانی جو وہاں ہے اس تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا، عبادت کرنا، یہ اس کی طرف جسمانی حرکت ہے۔ ان مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی کمی اور اس کی کامل ذات کو پہچان کر میں نے اپنی ہستی کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ارادہ کیا، نیت کی، اور اب میں ایک قدم اٹھاتا ہوں۔ یا یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے عبادت؟ یہ وہ حرکت ہے جس کے ذریعے میں چلتا ہوں یہاں تک کہ اس تک پہنچ جاؤں۔ اللہ کے معاملے میں بھی یہی صورت ہے۔ سب سے پہلے میں یہ پہچانتا ہوں کہ میرے اندر ایک کمی ہے، پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس کمی کو دور کر سکتا ہے، اور میری عقل نے ارادہ کیا کہ وہ خود کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ میرے دل کو محبت اور تڑپ حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہاں جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو یہ نماز اب عبادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اس مقام پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جسمانی حرکت عبادت بن جاتی ہے، یعنی اب نماز عبادت بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک حرکت نہیں ہے، بلکہ اس حرکت کے ذریعے انسان اپنی تکمیل کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں، نماز ہمیشہ عبادت نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ عبادت نہیں ہوتی، یہ ایک حرکت ہے، اور یہ حرکت جسمانی ہے۔ لیکن یہ جسمانی حرکت ہمیشہ عبادت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، نماز صرف مخصوص اوقات میں ہی عبادت بن سکتی ہے۔ انسان کو حقیقی انسان بننا چاہیے۔ وہ زمینی دنیا سے مومن کے معراج تک جا سکتا ہے۔ یہ انسان کو بلند سے بلند تر کر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ لیکن نماز صرف اسی وقت انسان کے لیے معراج بن سکتی ہے جب اس کا پورا وجود رسول اللہ کے ذریعے سیدھا ہو چکا ہو۔ ان کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہے، ان کے دل میں اس کی محبت ہے، اور وہ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ انسان کے تصور میں اللہ اس کے خیالات کو بھر دیتا ہے اور اس کا جسم اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنی روح کو دیکھتا تک نہیں اور اس سے غافل رہتا ہے۔ اس کے بجائے وہ صرف اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جسم کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے دل اور تصور میں دنیا کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمیشہ دنیا ہی اس کے خیالات پر چھائی رہتی ہے۔ یہ شخص دنیا میں ہی گم ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ مکمل طور پر کہتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی کے بارے میں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اس نے اپنے جسم کو کعبہ کی طرف کر لیا ہے، بس۔ لیکن ان کا دل دنیا پر لگا ہوا ہے، ان کا ذہن دنیا میں ہے، کیونکہ ذہن جسم سے جڑا ہوا ہے، اور جسم کی ضروریات اسی دنیا میں پوری ہوتی ہیں۔ ان کا ذہن دنیا کی طرف مائل ہے، ان کے دل میں بھی دنیا سے وابستگی ہے، اور اپنے تصور میں بھی وہ ہر چیز کو دنیا کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں۔ صرف ان کا جسم کعبہ کی طرف ہے۔ یہ شخص نماز تو پڑھتا ہے، لیکن یہ نماز اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز صرف ایک جسمانی عمل ہے، محض ایک بدنی حرکت ہے۔ یہ سب باقی مراحل کے بعد آتی ہے۔ مجھے اپنی روح کو پہچاننا چاہیے اور اس کی کمیوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میرے اندر ایک گہری تڑپ پیدا ہونی چاہیے تاکہ میں اپنی روح کو اس کی اپنی تکمیل سے اندر سے بھر سکوں۔ روح کی تکمیل کیا ہے؟ یہ اللہ، اس کے دوستوں اور اس کے رسول کی تلاش ہے۔ چونکہ اللہ میری تکمیل ہے، اس لیے میں اس تکمیل کو اپنے دل میں چاہتا ہوں۔ جب میں اس حقیقت کو جان لیتا ہوں تو میری عقل اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، میرا تصور اس سے بھر جاتا ہے، اور میرا جسم گناہ سے باز رہتا ہے۔
फिर जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो वो एक मिराज बन जाती है और एक ऐसा वसीला बन जाती है जो मुझे अल्लाह तक पहुँचा देती है। रूह मुझे उस वक्त तक ले जाती है जब तक मैं अल्लाह तक ना पहुँच जाऊँ। पानी जिंदगी का सर चश्मा और असल है। लेकिन अगर मैं गलती से सिर्फ अपने जिस्म से वाबस्ता हो जाऊं, इस दुनिया में जिस्मानी कमाल तलाश करूं और अपने दिलो दिमाग को दुनियावी चीजों से भर लूं, तो फिर सिर्फ मेरा जिस्म हरकत करता है। ऐसी सूरत में ये नमाज इबादत नहीं रहती। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह से मोहब्बत है। इस मोहब्बत पर गौर व फिक्र करके उसे बरकरार रखो, जैसा कि रसूल अल्लाह ने सिखाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? इलाह का क्या मतलब है? उसका तर्जुमा खुदा है, लेकिन रब या मालिक के मायने में नहीं। बुनियादी तौर पर उसका मतलब ये है कि खुद खुदा जाहिर हुआ है, ये नहीं कि कोई और चीज़ आई है। ये सिर्फ उसी के बारे में है और सिर्फ उसी के मुतालिक है। वो खुद सिर्फ अपनी ज़ात से, एक ऐसी ज़ात जो सिर्फ अपने आप से है, अपनी ज़ात से ही अपने वजूद को कायम रखता है। देखें, फ़लसफ़े में उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता है, यानी वो हस्ती जो अपनी ज़ात से मौजूद है। ये खुदा है। अब आइए रब की तरफ चलते हैं। रब का क्या मतलब है? रब उस हस्ती को कहते हैं जो मोहताज मखलूक़ात की ज़रूरियात पूरी करता है। इसीलिए हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा तमाम जहानों का रब है, यानी इदराक की दुनिया, इंसानों की दुनिया, बेजान अशिया की दुनिया, पौधों की दुनिया, ईमान की दुनिया। तमाम जहानों का रब खुदा ही है।